महामहिम पवित्र प्रभु को धन्यवाद दिए कारण किछि दिनर विरति परे पुनर्बार से आज एक वाक्य तांको लोक मानू देवाई चाहूथिबारु आज ये वाक्यटी को आम प्रस्तुत करी उपस्थापन करुअछु। मोर प्रिय श्रोता बंधु मानक मध्य प्रभु जीशुख्रीष्ण नाम रे नमस्कार ज्ञापन करे। आज आसंतु से शुणिथिबा वाक्यरू आमे किसी पद प्रभु को उद्देश्य रे शुणिबा को जिमा। ताहा हैला जिशाय 60 पर्वर 1 पद प्रथम अंश उठ दीप्तिमती हुओ। आजिर आलोचनार विषय रही उठ दीप्तिमती हुओ। आमे एहाको एक आह्वान बोली भाभी परिबा, एहाको एक डाकरा बोली भाभी परिबा। एहा मानकु समय पूर्वर उठिबा पाई सचेतन कराइबो बोली आमे आशा करूछु। जेतु प्रभुंकर इच्छा एई समय दिन मानकर आमे जानिबाकु हबो से कौन कहिबाकु चाहंती, आम्भ मानंको पाई तांकर उद्देश्य कौन, काहीकि से आज वाक्य देबाकु इच्छा कले। से आज कहउछंती उठ तापरे तुमने आलोक देव। तुमे प्रथम रे उठिबाकु हबो, प्रथम रे कथा मानिबाकु हबो, तापरे परवर्ती स्टेप बा परवर्ती कार्यक्रम तुमको करिबाकु हबो। अवश्य मु सब विषय वर्तमान कहि परिबे नै, जेहेतु 20-25 मिनट भितर मु एहाकु सारिबा पई चाहूछि। जदि आमे देखिबा आलोक देवा विषय रे यदि प्रभु को इच्छा हुए मु परवर्ती समय कहिबी आलोक केमिति आमे देबाकु हबो, आलोक देबा पई हमन को कोन आवश्यकता रही। मु किंतु अल्प विषय सूचना देबा पई चाहे। आलोक देबा पई एक बत्ती दरकार, सलिता दरकार, पुणी तेल दरकार। ए तीनोटी विषय जदि कौन सी गोटे उणा पड़े तेबे आमे आलोक दे परिबा नाही। जा भी हो प्रभुंकर इच्छा है आमे परवर्ती समय शुणी परिबा। किंतु आजिर वाक्यांश है, आजिर आलोचना है जे आमे उठिबाकु हबो, प्रभुंकर डाकरा को आमे मानिबाकु हबो। तेबे आमे केमिति उठिबा, केउठारु उठिबा। उठिबार अर्थ है छाड़ी की उठिबा, उठिबार अर्थ है पृथक हेबा, बा उठिबार अर्थ है मंदतारु अलग हेबा। आउ एक भाषा रे उठिबार अर्थ है शोइबार उठिबा, बसिबार उठिबा, पापरु उठिबा, मृत्युरु उठिबा, खराप कर्मरु उठिबा, मद्यपानरु उठिबा, बीड़ी पीबारु उठिबा, सिगरेट पीबारु उठिबा, पान खाइबारु उठिबा, पुड़िया खाइबारु उठिबा। ए समस्त को आमे उठिबा बोली बुझा जाए। आज आम प्रत्येक को ए डाकरा, सान बड़, धनी गरीब, प्रत्येक आज ए डाकरा शुणी उठिबाकु हबो। किंतु गोटे कथा मु कहिबाकु चाहे, जो माने शोईकी गोड़ हलाउथिबे एपरी लोक केबे भी उठिबे नाही। एपरी लोक निजको बहुत चालाकी बोली भावंती, मात्र से माने विनाशर संतान अटंती। आज भी समाज रे एपरी लोक अछंती जो माने निजको बहुत धार्मिक बोली देखांती, आमे ठीक बोली भाबुथांती। किंतु प्रभुंकर डाकरा को, प्रभुंकर आह्वान को जदि आज आमे मानिबा तेबे आम जीवन रे प्रभु एक आलोक प्रदान करिवार शक्ति देवे। आज आमे जो वाक्यांश नहींचे ताहा इस्राएल जीवनर भावी गौरव कथा बोली कहा जाए। सेदिन परमेश्वर जिसाई को कहउछंती इस्राएल लोक माननकु उठिबाकु कहो, से माने उठंतु। से माने एपरी अवस्था रे रहिले से माने कोनसी प्रकारे आलोक दे पारिबे नाही। प्रभु को कथा को मानंतु,
ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନାର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି କେମିତି ଉଠିବାକୁ ହେବ? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବି, ଶୋଇବାରୁ ଉଠିବା। ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଆଜି ଆମେ ଶୋଇଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ଆମେ ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଶୋଇବା ପରି ଅଟେ। ନା ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା କିଛି ବୁଝିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଠେଇବା କଥା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ତାର 2:13 ପଦ, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲାଉତାରେ ଦେଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ଉଠ। ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ଶୋଇଛନ୍ତି, ନିଦ୍ରାଗତ ଅଟନ୍ତି, ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଡାକରା ଆସୁଛି। ଦୂତ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଯୋସେଫ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିବାର ସମୟ, ଉଠ। ସେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ସେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଦୂତଙ୍କ କଥା ସେ ମାନୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ରାତ୍ରିରେ ଶିଶୁ ଓ ମାତାଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ମିଶରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଯୋସେଫ ଉଠି ନଥାନ୍ତେ, ସେ ଯଦି ଦୂତଙ୍କ କଥା ମାନି ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ହୁଏତ ଆଜି ସେଦିନ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫ ଆଜି ବାଧ୍ୟତା ହେଲେ, ସେ ଶୋଇବାରୁ ଉଠିଲେ। ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଦେଖିବା ଜୁନସ ପୁସ୍ତକ ତାର 1:6 ପଦରେ, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ତହିଁରେ ଜାହାଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା, ହେ ନିଦ୍ରାଳୁ, କ'ଣ କରୁଅଛ? ଉଠ, ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କେଜାଣି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କରିବେ ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ନହିବୁ। ଆଜି ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଜୁନସ ସେ ନିଦ୍ରାଗତ ଗଲେ କେମିତି? ସେ କିପରି ଶୋଇପାରିଲେ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥାଉ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିଦ ଆସିନଥାଏ। ଆମେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ନିଦ ଆସିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜୁନସ ସେ ବାସ୍ତବରେ ଶୋଇନଥିବେ, ସେ ଶୋଇବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରା ଅଚେତା ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇଥାଉ, କୌଣସି ବିଷୟ ମାନଙ୍କ ମନରେ ନଥାଏ। ତେବେ ଏ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖିଥାଉ। ଆମେ ଯେବେ ନ ଶୋଇବା, ଆମେ କେବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଦିନେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ତା ଧନର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସେ ଏକ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ରଖିଥିଲେ, ସେ ଏକ ଜଗୁଆଳିକି ସେ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ ଜଗୁଆଳିକୁ ତାର ଦରମା ଦେଇ ପ୍ରତି ମାସ ସେ ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଥାଏ। ଦିନେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଜଗୁଆଳି ଜଣକ ସେ ତା ମାଲିକକୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ମାଲିକ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଦେଖିଲୁ? ନାଇଁ, ରାତିରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଯେ କେତେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ନାହିଁ। ସେତିକି ବେଳେ ମାଲିକ ତା ମିସେସ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହଇଲୋ, ଏପଟେ ଟିକେ ଆସିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ, କହିଲେ, ଯା ବାବୁଙ୍କର ଦରମା ଆଣେ। ଏତିକି ବେଳେ ସେ ଜଗୁଆଳି ଭାବୁଛି, ଓହ, ଆଜି ସାର୍ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଆଗୁଆ ଦରମା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦରମା ଆଣିଲେ, ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି, ବାବୁ ଯାଅ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମର ଡ୍ୟୁଟି ବନ୍ଦ, ତୁମର କାମ ବନ୍ଦ। ସେ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ତ ଏତେ ବର୍ଷ କାମ କଲି, ଆଜି ଏକ ଭଲ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲି, ମୋର କାମ କାହିଁକି ଛଟେଇ କରୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମାଲିକ କହିଲେ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୁ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ, ମୋ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଜଗୁଛୁ, ରାତିରେ ଶୋଉନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ତୁ ରାତିରେ ଶୋଉଛୁ, ତୁ ରାତିରେ ଶୋଉଥିବାରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ। ମୋ ଟଙ୍କାକୁ, ମୋ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ
ତୁ ଜଗୁନାହୁଁ, ଏଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ତୋର କାମ ବନ୍ଦ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆମେ ନ ଶୋଇବା କେବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ନ ଶୋଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରାତାରାତି ଧନୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ, ବଡ଼ ଲୋକ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ, ଏସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜ୍ଞା କେବେ ବି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଯାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ଉଠିବାକୁ ହେବ। ଜୁନସଙ୍କୁ ଆଜି ଉଠଉଛନ୍ତି, ନାବିକମାନେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ଉଠଉଛନ୍ତି, ଉଠ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କାଳେ ସେ ତୁମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତେବେ ଜୁନସ ଉଠୁଛନ୍ତି ଓ ତାର ସମସ୍ତ କଥା ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ କହିଥାଏ, ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାବବାଦୀ ଯିଏକି ଜୁନସ, ସେ ଅବାଧ୍ୟ ଭାବବାଦୀ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଯୀଶୁଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ନ ମାନି ସେ ଓଲଟା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କଥା କହିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେ କହିଲେ ମୋତେ ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଥିଲା ଯେ ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇଲା ପରେ ୟାକୁ କୌଣସି ଅଲଗା ମାଛ ଯଦି ଖାଇଦେବ ତେବେ ସୁସମାଚାର ନିନିବିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ତା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ତିମି ମାଛ ସେ ତିଆରି କଲେ। ମୁଁ କହିବି, ଜୁନସ ଯେପରି ସେ ତିମି ମାଛ ଭିତରେ ରହିପାରିବ ଏପରି ବୃହତ୍ ମତ୍ସ୍ୟ ସେ ତିଆରି କଲେ। ଆଉ ଜୁନସ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ମତ୍ସ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଅନେକ ଯୋଜନା କରନ୍ତି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜୁନସ ଯଦି ଉଠିନଥାନ୍ତା, ଯଦି ଜୁନସ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିନଥାନ୍ତା, ପୁଣି ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେ ଉଠିଲେ ଆଉ ସତ୍ୟ କଥା କହିଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଯୋଜନା କରିଥିବା ମତ୍ସ୍ୟକୁ ଆଣି ରଖିଲେ, ସମ୍ମୁଖ ରଖିଲେ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ପକାଯିବ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ସେ ମାଛକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଜୁନସଙ୍କୁ ଗିଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଜୁନସଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ନିନିବିର ସମ୍ମୁଖରେ, ସେ ବନ୍ଦର ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଉଦ୍ଗାର କଲେ, ବାନ୍ତି କଲେ। ସେ ଉଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ଲୋକେ କହିଲେ ଏହା ନିନିବିର ସମୁଦ୍ର କୂଳ। ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଲେ, ବୁଝିଲେ, ଅଥର ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ସେଇଠାରୁ ସେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଯଦି ମାନିବା, ଉଠିବା, ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶୋଇବା ଠାରୁ ଉଠିବାର ବିଷୟ। ଆଉ ଏକ ପଦବୀ ରହିଛି ଯାହା ଏଫେସୀୟ 5:14 ଲେଖାଯାଏ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଏଣୁ ଉକ୍ତ ଅଛି, ହେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ, ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଶୋଇଛୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଛୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମରିଯାଇଛୁ ବି। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏସବୁରୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଆମେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିବାକୁ ହେବ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମମାନେ ନାମରେ ଜୀବିତ ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଜୀବିତ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ମରି ଯାଇଥାଉ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମିକ ସେ ସଜାଗ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିବାକୁ ହେବ, ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ହେବ, ସଚେତନ ହେବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ସେ ଜଣେଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ପାପରୁ ଉଠିବା। ଯିଶାୟ 52 ତାର 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦେହରୁ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ଦିଅ, ହେ ଜେରୁସଲାମ ଉଠ, ଆସନରେ ବସ। ଆଗ ଜେରୁସଲାମର ବନ୍ଦୀକନ୍ୟା, ଆପଣା ଗଳାର ବନ୍ଧନ ସବୁ ଫିଟାଇ ପକାଅ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପାଖାପାଖି 3-4ଟି ମେସେଜ ରହିଛି, ବାକ୍ୟ ରହିଛି। ଦେହରୁ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ଦେବା, ପୁଣି ଆସନରେ ବସିବା, ପୁଣି ଗଳାର ବନ୍ଧନ ସବୁ ଫିଟାଇ ପକାଇବା। ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ପ୍ରଚାର କରୁ, ବହୁତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ସବୁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବିଷୟ ହେଲା, ଜେରୁସଲାମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଡାକରା, ତମେ ଦେହରୁ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ଦିଅ,
हे जेरुसलाम उठ, आज देहरे धूली लगी, मैला लगी, आम देखा गंधिया देखा जाऊँ, अपरिष्कार देखा जाऊँ। तेणु आम को कहुच्छी सबरू उठ, परिष्कार हुओ। मु कहूँ जहाँ आम जीवन रे आमे अभ्यास करिछे ए सबुरे भी उठिबा को हबो। मद, पान, बीड़ी, सिगारेट, पुड़िया ए सबू को छाड़ी उठिबा को हबो। ए सबू धूली आम देहरे लागिछि। धूलीर अर्थ को पाप बोली बुझा जाए। धूलीर अर्थ को आमे अधर्म अपराध बोली भी आमे बुझी थाउ। आम देहरे जहाँ लागिछि, आम भितरे जहाँ अछि ताको आमे झाड़ीबा को हबो, छाड़ी देबा को हबो। ए धूली आम जीवन को नष्ट करिवो। ए धूली आम जीवन रे थिले आमानंकु नरक को नहीं जीवो। तेणु जेरुसलाम को कहा जाउछि, जेरुसलाम रे लोक मान को कहा जाउछि उठ, से धूली को झाड़ी दियो। जेतु तुमे जो आसन रे बसिबा को जाउछ, परवर्ती कार्य करबा को जाउछ, से धूली रु न उठिले तुमे से आसन रे बसी पारिबो नाही। मु कहूଥିଲି जे अनेक लोक आज बसिबार उठिबा भी आवश्यकता रही। अनेक लोक आज बसिछंती ए पर्यंत उठी नाहांती। मु विगत दिन मानकर भी कहिथिली अनेक लोक आज ट्रैक मध्य को आसी नाहांती, अनेक लोक दौड़ु नाहांती, अनेक लोक आज बसिछंती, आउट ऑफ ट्रैक रे अछंती, रास्ता रु बाहर अछंती, बण मध्य अछंती, जंगल अछंती। रास्ता को आसीबा को हबो। आमे जेबे उठिबा तेबे ख्रीष्ट आमानंकु आसन रे बसेइबे। आमे जेबे पाप छाड़िबा, आम अभ्यास जदि छाड़िबा, तेबे प्रभु आमानंकु आलोक देबा पाई प्रस्तुत करिवे। एई सब कार्य आम जीवन रे जेबे पर्यंत रहिथिबो, प्रिय बंधुगण, आमे बसिछु नचेत सोइछु, नचेत पापरे अछु, नचेत मु कहिबी रोगरे पीड़ित अछु। केबे आमे सबुर उठिबा। अनेक समय आमे एपरी आत्मिक उद्योगर वाक्य आमे शुणिबा को पाई न थाउ। तेणु आमे बसिबा विषय ही अभिज्ञता हो। आमे बसी थाउ, सोई थाउ, आमे खराब कार्य माति थाउ, किंतु समय सन्निकट मोर प्रिय लोक माने आमे एपरी समय को अवहेला करबा को हबो नै। एपरी वाक्य को अमनोयोगी हेबा को हबो नै। आमे ध्यान करबा को हबो, मनोयोगी करबा को हबो। आ वाक्य प्रति आमे निजर आत्मिक भावधारा को नेबा को हबो, मनोयोगी को ही ए वाक्य को सुनिबा को हबो। तेबे जाय आम जीवन को आमे रक्षा करि परिबा। आमे 3 नंबर विषय देखिबा, रोग रु उठिबा विषय। रोग रु उठिबा जहाँ लिखा जाए जोहन पुस्तक तार 5:8 पदरे एठारे एपरि लिखा जाए, यीशु ताकू कहिले उठ तुम्हर खटिया घेनी चलो। जो माने बाइबल ध्यान करती से माने ए 5 पर्वर तात्पर्य को बुझीथिबे बोली मु विश्वास करे। कारण जोहन पुस्तक होउछे एक आत्मिक पुस्तक। बाकी 3टी पुस्तक सुसमाचार मध्य जीशुंकर सुसमाचार को परिप्रकाश करे ये पुस्तक रे मध्य अछि। किंतु जोहन पुस्तक को आम आत्मिक भाव रे परिप्रकाश करिथाउ। आमर अनुवादक शैली रे ए 5म पर्व हैला एक ट्रेडिशनल प्रॉब्लम पर्व अटे। ए स्थान रे आमे देखुछु एक दूत से पुष्करण के आसी से पानी को हलाउछंती, जल को कंपाउछंती। आ जो माने प्रथम रे प्रवेश करुथिले से माने सुस्थ होछंती। मु कहिबा को चाहेना एई 38 वर्षावधि रोगी से स्थान रे से केबेठू पड़ी रहिथिले। ता बयस 38 वर्ष कि ता बेमार है कि 38 वर्ष, किंतु आमे भाबी थाउ तांकु 38 वर्ष पर्यंत रोग थिला बोली। प्रिय बंधुगण, जदिओ से स्थान रे पड़ी रहउथिला, प्रथम रे से आसीथिला, जेतबे ता देह टिके ठीक थिला आसीथिला, ता परे परे तार देह
ଅଧିକ ଖରାପ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ 38 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ କେମିତି? ଯଦି ଦୂତ ଗୋଟିଏ ଆସି ସେ ଜଳକୁ କମ୍ପାଉଥିଲେ, ଏ ଯାଇ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ କାହିଁକି? ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଆମେ ଏଥିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବି ଜାଣିପାରିବା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର କଥା ବି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ରୋଗୀଟି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମହାଶୟ, ଜଳ କମ୍ପିବା ସମୟରେ ମୋତେ ନେବାକୁ କେହି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉ ଯାଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯାଇ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛି। ଏଇ କଥା ଯୀଶୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ରୋଗୀଟି ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ, ଉଠ, ତୁମର ଖଟିଆ ଘେନି ଚାଲ। ଆଉ ସେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ କିପରି ସେ କଥାରେ ସେ ଉଠିଲେ, ଆଉ ବାଇବେଲ କହୁଛି ଖଟିଆ ଘେନି ସେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ତ ଦୁର୍ବଳ ଥିବେ, ସେ କହିବା କଥା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଉଠି ପାରୁନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ବି ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ପଚାରି ବୁଝିଲେ ଯେ ବହୁ ଦିନର ଏ ରୋଗୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମୁଁ କହିବି ଏଥିପାଇଁ ସେଦିନ ଯୀଶୁ ସେଇ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ପର୍ବକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ପାଣି ସୁସ୍ଥ କରେ, ତାକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ପାଣି ସୁସ୍ଥକାରୀ ନୁହେଁ ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥକାରୀ ବୋଲି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେଦିନ ସେ ବେଥେସ୍ଦାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ପର୍ବକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଜଣାଇଦେଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥକାରୀ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ ମାନୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଉଠିବା। ଉଠିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଉଠିବା ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଚାଲାକି ବୋଲି, ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଦେଖାଇବା, ଯଦି ଆମେ ବାହାନା କରିବା, ତେବେ ଆମର ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ରହିବ। ଆମେ କେବେ ବି ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଉଠନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, ସେମାନେ କେବେ ବି ଆଉ ତଳେ ବସିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ପଢ଼ି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି, ଯାହା ମାର୍କ ତାର 9:1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁନଶ୍ଚ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପରାକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୃତ୍ୟୁର ଆସ୍ବାଦ ପାଇବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଠିଆ ହେଇଥିବା ଲୋକ କେବେ ବି ମରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଜଗତରେ ଦେବତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ ସେମାନେ କେବେ ବି ମରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା। ପାପ କର୍ମରୁ, ମନ୍ଦ କର୍ମରୁ, ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସରୁ, ମୃତ କର୍ମରୁ ଆମେ ଉଠିବା, ଆଉ ପୁଣି ଠିଆ ହେଇଥିବା, ଆଉ ବସିବା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସନ୍ନିକଟ, ଆମେ ବସିଲେ ଉଠିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଥିବା, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଏ, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଯାଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।